नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण को कृष्ण विचार धारा चैनल रे हार्दिक स्वागत करुछि। बंधुगण आपण केबे भाबिछंती कि कहीं किछि लोकंक जीवन रे धन एवं समृद्धि स्वाभाविक भावे आसी थाए जेतेबेले अन्य माने सारा जीवन संघर्ष रे काटि दियंती। यह केवल भाग्यर खेल कि ना यह पछरे कोनोसी गभीर आध्यात्मिक नीति लुचि रहिछि। परमहंस योगानंदଙ୍କ मतानुसारे कर्मर नीति मनीष जीवनर प्रकृत दिग को शासन करे। धन संपर्क सुख और दुख सबकिछि कर्मर सूक्ष्म सूत्र रे बंधा। एही चिंताधारा रे आमे कर्मर प्रकृत अर्थ एवं एहार गभीर प्रभाव को बुझिबा को चेष्टा करिबा। आमर भल और खराब कार्य आम आत्मा उपरे किपरि प्रभाव पकाई थाए। आमर वर्तमान कार्य को परिवर्तन करी आमे आगामी जीवन को किपरि नूतन आकार दे पारिबा। आसंतु यह गभीर भावे अनुसंधान करिबा एवं जानिबा जे कर्मर नीति किपरि जीवन को परिवर्तन करी आंतरिक शक्ति और सत्य सुख दे पारे। साधारणतः कर्म कहिले आम मन रे एही धारणा आसे भल काम कले भल फल मिलिबो, खराब काम कले खराब फल मिलिबो। किंतु परमहंस योगानंद कहନ୍ତି जे कर्म एतिकी सरल नुहे। कर्म केवल कार्यर सीमार अटकी न थाए, यह आम प्रत्येक चिंता भावना और अंतर्निहित इच्छा गभीर भाव गढ़ी जाए। प्रत्येक चिंता एक सूक्ष्म बीज भली जहाँ समय आसिले निश्चित भावे फल दे थाए। आपण जितेबेले किछि भाबंती कथा कहती किंबा कार्य करती सेही प्रभाव केवल बाह्य जगत रे सीमित रहे नहीं, यह आपणक चेतनार गभीर छाप छाड़ी थाए। यही छाप गुड़िक ही धीरे धीरे आपणक भाग्य को गढ़ी थाए। जदि आपण काहाकू आघात दियंती तेबे आपण केवल से व्यक्ति को नुहे निज भितरे मध्य एक नकारात्मक कंपन सृष्टि करती जहाँ आगामी समय रे आपणकू जंत्रणा देई पारे। सेही कारणरू योगानंद कहती कर्मरू पळाइबा संभव नुहे, किंतु सचेतनता द्वारा यहाकू परिवर्तन करा जाई पारे। आमर प्रत्येक वर्तमान कार्य आमर भविष्यत को प्रस्तुत करुछि। जेपरि जणे माली बीज बुणी थाए एवं समय आसिले सेही अनुसारे फल अमल करे, सेहीपरि मनीष मध्य निज कर्मर फल भोग करे। योगानंद व्याख्या करती जे आत्मा स्वभावतः मुक्त, किंतु इच्छा और आसक्ति माध्यम से कर्मर बंधन रे पड़ जाए। प्रत्येक अपूर्ण इच्छा एवं अधूरा अभिज्ञता आत्मा को पुनर्बार जन्म नेबा को बाध्य करे। चेतन मन हुए तो भूली जाए, किंतु आत्मा के भी भूले नहीं। से प्रत्येक कार्य प्रत्येक प्रतिक्रिया एवं प्रत्येक भावना को स्मृति भावे संरक्षण करी रखे, जहाँ आगामी यात्रा को निर्देशित करे। योगानंदଙ୍କ अनुसारे कर्म तीन प्रकारर। संचित कर्म हेउछि पूर्व जन्मर समस्त कार्य जହାର फल एपर्यंत प्रकट होई नाही। प्रारब्ध कर्म हेउछि एही जन्म रे आमे जहा भोग करूछु, आमर परिस्थिति सुख और दुख। चालुथिबा कर्म हेउछि आमे एही मुहूर्त रे जहा करूछु जहा आगामी भविष्यत को गढ़िब। योगानंद कहନ୍ତି एही चालुथिबा कर्म रे ही मुक्तिर द्वार लुचि थाए। प्रत्येक मुहूर्त रे आमे आलोक और अंधकार मध्य बाछि नेउछु। जेउठारे इच्छा अछि सेठारे कर्म जन्म नहीं थाए। जेतेबेले इच्छा पूरण हुए नहीं, सेही इच्छा नूतन कर्म रे परिणत होई आत्मा को पुनर्बार जगत रे बांधि रखे। सेही परि मुक्तिर पथ हेउछि इच्छार निवृत्ति। योगानंदଙ୍କ शिक्षा अनुसारे कर्म को केवल भल काम द्वारा नुहे, सचेतन जीवन संयम नियंत्रण एवं ध्यान माध्यम रे मध्य शोधन करा जाय पारे। जेतेबेले मनीष ध्यान रे स्थिर हुए, कर्मर बीज धीरे धीरे जलिजिबा आरंभ करे। मन शांत हुए एवं आत्मा पुणी थरे निजर स्वाधीनता को अनुभव करे। कर्मर गुप्त विज्ञान बहुत सरल, किंतु ताहार प्रभाव अत्यंत गभीर। आमे जहा करूछु सेही कार्य केवल बाह्य जीवन को नुहे, आम आत्मार शक्ति को मध्य प्रभावित करे। प्रत्येक कार्य हेउछि शक्ति एवं एही शक्ति केबे नष्ट हुए नहीं, यह निश्चित भावे दिने फेरी आसे। बंधुगण, प्रथम प्रश्न एठारे उठे, कौन ठीक एवं कौन भूल? परमहंस योगानंद कहନ୍ତି जे कौनसी कार्य को केवल सेतेबेले भल किंबा मंद बोली विवेचना करा जाई पारे जेतेबेले सेही कार्य आपणक आत्मा को ईश्वरଙ୍କ सहित निकटतर करे किंबा तांकठारु दूरेई दिए।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କ୍ରୋଧ, ଆସକ୍ତି କିମ୍ବା ଘୃଣାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ, ସେବା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ କରୁଣାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦର ମାପଦଣ୍ଡ ବାହ୍ୟ ସାମାଜିକ ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଆତ୍ମାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚେତନା। କର୍ମ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଭାବନା ହିଁ ତାହାର ସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ କର୍ମର ପରିଣାମ କେବଳ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ କେଉଁ ଭାବନାରୁ କଲୁ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ଘୃଣା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମରୁ ଆସେ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣ କେଉଁ ଭାବନାରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କର୍ମଚକ୍ର କିପରି କାମ କରେ? ଯୋଗାନନ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ଉଚିତ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରିଆସେ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ଶକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଫେରିଆସେ, ଯେପରି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ପରେ ମନରେ ଦୋଷବୋଧ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଜନ୍ମ ନେବା। ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ପରିଣାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କର୍ମଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିନପାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲି ରହେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଦିଗରେ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି। କର୍ମର ଫଳ ସବୁବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୀଜ ବୁଣିଲେ ସହସା ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେହିପରି କର୍ମର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନେଇଥାଏ। କିଛି କର୍ମର ଫଳ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ, କିଛି ଫଳ ସମୟ ପରେ ଆସେ, କିଛି ଫଳ ଜୀବନ କାଳ ଧରି ଆମ ସହିତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜୀବନର କର୍ମର ଫଳ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରେ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କ'ଣ ଖରାପ କର୍ମକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ କି? ଯୋଗାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ। କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ଅନୁତାପ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କର୍ମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଳି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ, ଅନୁତାପ, ସେବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ମିଶି ପୁରୁଣା କର୍ମକୁ ଶୋଧନ କରେ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରେ ଯେ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ କୁହନ୍ତି, କର୍ମ ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କର୍ମ ଏକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ପୁନର୍ଲିଖନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କର୍ମ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମାକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଏହି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ରହିଯାଏ କି? ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାରଣ କେବଳ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ। ଯୋଗାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଛାଡ଼ିଯିବା ଜାରି ରଖେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା। କର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ରହିଯାଏ, କେବେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, କେବେ ଧନ ପାଇଁ, କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା
ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କର୍ମ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଦିନରୁ କିଛି ଗୁଣ, ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଜୀବନର କର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫିଲ୍ମର ଫ୍ରେମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହିପରି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ଆତ୍ମାର ଅତୀତ କର୍ମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିଣାମ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ତେବେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମର ଜାଲ ଆମକୁ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ରଖେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ନତ ନ କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜୀବନରେ କର୍ମର ଗଣ୍ଠି ବହନ କରୁ, କିଛି ଭଲ, କିଛି ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଏହି କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ କି? ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ, ହଁ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ କେବଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧିର ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚେତନା ଅହଙ୍କାରରୁ ଉଠି ଆତ୍ମାର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚେ। ସେହି ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୁଣା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଭୟ, ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଛାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କୌଣସି ଅକସ୍ମାତ୍ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଫଳାଫଳ। କେଉଁ ମାତାପିତା, କେଉଁ ଦେଶ, କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ, ଏସବୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜୀବନର ପାଠ୍ୟ। କର୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ବୁଝି ନପାରେ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଏହାକୁ ମାୟାର ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର, ନାମ, ପରିଚୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ଅଟକିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଅଗ୍ନିରେ କର୍ମ ଜଳିଯାଏ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ତୁଷାର ମଳିନ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଧ୍ୟାନର ଆଲୋକରେ କର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଧ୍ୟାନ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତ କରେ। କର୍ମ କୌଣସି ପଥରରେ ଲେଖା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ମନରେ ସଞ୍ଚିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛାପର ଏକ ରେକର୍ଡ। ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରବତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତି। ସେହି ଚେତନାରେ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କର୍ମ, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର, କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସେହିଠାରେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ କର୍ମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେତେ ଅଧିକ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି କର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଥ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁ, ପ୍ରେମରେ ନାମ ଜପ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଖୋଜୁ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଭକ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା କର୍ମର ବୀଜକୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧରନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଜୀବନରେ ଆପଣ ପ୍ରେମର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ନିଅନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କର୍ମକୁ ଏଡ଼ାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା କର୍ମର ନିୟମଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଏହା କେବଳ ଭାବନାର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ। ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଏପରି ଉଚ୍ଚତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରେ ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମିଯାଏ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତୁଳନ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନୀରବତାକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଏକାଠି ହୁଏ,
ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାରୁ ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ କର୍ମର ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କେବଳ ଏକ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଜଳାଇ ପାରିବା ସମ୍ଭବ କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି କର୍ମ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ରତା ଅନେକ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ସଚେତନତା ହିଁ ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା କର୍ମର ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, କର୍ମ ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତିର ଦିଗକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। କର୍ମରୁ ସ୍ଥାୟୀ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବେ? ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଶେଷ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଚକ୍ରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟଣା ସହିତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋଭ, ଭୟ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞତାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ କେବଳ ଏକ ସାକ୍ଷୀ, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ପଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗମ। ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଯାହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏକତାର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଯାହା ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତନାକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରେ, ଧ୍ୟାନ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରେ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର କରେ। ଏହି ତିନୋଟି ପଥ ଏକାଠି ହେଲେ ଆତ୍ମା ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚେ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯୋଗାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଲୋଭ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଇଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମର ମୂଳକୁ କାଟିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫଳାଫଳର ଆଶା ବିନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରେ। କର୍ମରୁ ସ୍ଥାୟୀ ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମାଧି। ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସଚିତ୍ ପରମାନନ୍ଦରେ ଲୀନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ଜାଣେ, ମୁଁ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, କେବେ ମରିନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା। ଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଉଛି କର୍ମ ମୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେତୁ, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ଉଠାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସାଧକ ସେହି ଶକ୍ତି ପାଏ ଯାହା ସେ ନିଜେ ଏକାକୀ ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଗଭୀରତା ଆଣିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ କିମ୍ବା କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ପତିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ସାଧକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଧରି ରଖେ। ଏହି କୃପା ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା କର୍ମକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ସହଜ କରିଦିଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହା କ'ଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଏହି ଏକମାତ୍ରା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଆନ୍ତରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ
ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଏବଂ ଗଭୀର ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜ କର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସାଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଧ୍ୟାନ, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଏକ ଶରୀର ନୁହଁ, କେବଳ କର୍ମ ନୁହଁ, କେବଳ ଏକ ମନ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ଦିବ୍ୟତାର ଏକ ଅମର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ। ଏହି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ଆଲୋକକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କର୍ମର ଏହି ଚକ୍ରରେ ଫସିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ବାହାରିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଥ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ, ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମଜାଗରଣ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା। ଏହି ଚାରୋଟି ଦୀପ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କର୍ମମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀ ସହିତ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଓ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।